नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज ये वीडियो रे आमे जानिबा कि सर्वसिद्धिदायक मंत्र सर्व साधना सिद्धि प्रयोग विषय रे। आपण मानक भितर अनेक लोक अछंती जो माने अप्सरा साधना केबे ना केबे निहाती करिथिबे फेलुअर होइथिबे, जखिणी साधना करथिबे फेलुअर होइथिबे, अन्य कोनोसी साधना करथिबे महाविद्या साधना मानक भितर किछि करिथिबे फेलुअर होइथिबे। तांकर कहिबा कथाटा एया थाए कि अनुभूति होउनी, किछि लोकों को अनुभूति हुए आउ किछि लोकों को अनुभूति हुए नहीं। मनीषर कुंडली तर जो जन्म कुंडली, जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म तारीख याकू नेइकरी जो कुंडलीटा तैयारी करा जाए, से कुंडली रे थिबा ग्रह नक्षत्रंकर प्लेसमेंट रु ही जना पड़ी जाए कि गोटे लोक ता पूर्व जन्म रे को साधना करिकि आछि आ वर्तमान जन्म रे ताकू को साधना फलित शीघ्र हबो। किंतु लोक माने यूट्यूब रे अप्सरा साधना, जखिणी साधना, नाभि दर्शन अप्सरा, उर्वशी अप्सरा, मेनका अप्सरा, पुष्पदेहा अप्सरा एमती अनेक अप्सरा गंधर्व कन्या मानकर साधना देखिकरी छोट छोट साधना भाविकरी करिया को लागि जांती आउ फलस्वरूप केवल विफलता ही तांको हाथ लगे। साधना रे ना तो कौनसी अनुभूति हुए ना तो कौनसी प्रकार सिद्धि मिले, बरम से टाइम वेस्ट हुए, से पैसा वेस्ट हुए। आउ यूट्यूब रु एबे गोटे नुआ कॉन्सेप्ट आछि ऑनलाइन दीक्षा। यही कथाटा शुणिकी मत बहुत हस लगे कि वास्तव में गुरु दीक्षा जिते गुरु दियंती से गुरु सामने थिबा उचित, गुरु सामने थाइकरी ही दीक्षा दियंती, शक्तिपात दियंती। हेले आज समय कि गोटे अलग जिनस ही चली ऑनलाइन दीक्षा चली जनकर फोटो रे किंबा वीडियो कॉल माध्यम रे शक्तिपात कर दउछंती लोक, एटा संभव ही नुहे। गुरु जिते सामने थांती से ही गुरु दीक्षा हो पारे, नचेते गुरु दीक्षा हो पारे। गुरुदेव जितेबाला गुरु मंत्र दियंती सर्वप्रथमे तो निहाती गुरु मंत्र देवे। गुरु मंत्रर प्रथमे पुरस्चरण करा जाए, अर्थात गुरु शक्ति को, गुरु तत्व को निज शरीर भितर को अणा जाए। तापरे जाइकरी गुरु को अधीन रे जेतिकी साधना थिबो से साधना गुड़ा को एक्सप्लोर करिया पइका गोटे शिष्य एलिजिबल हुए। धरि नियंतु मु वर्तमान जो गुरु परंपरा रे दीक्षित हेइची, धरि नियंतु से गुरु परंपरा रे उदाहरण स्वरूप गोटे कहूची, देवराज इंद्र साधना नाही। तेबे मते जो गुरुदेवंक ठारू दीक्षा मिली से गुरु परंपरा रे जदि देवराज इंद्रंकर प्रत्यक्षीकरण नाही साधना, तेबे निहाती से साधना को एक्सप्लोर करिले मध्य सिद्ध हबो नाही। किंतु जदि आम गुरु परंपरा रे से साधना अछि आ गुरु दीक्षा परे गुरु मंत्रर अनुष्ठान करिछि, गुरु तत्व मो भितर को आसीछि, गुरुदेवंकर आशीर्वाद मो भितर को आसीछि, तांकर शक्तिपात तांकर किछि अंश मो भितर को आसीछि, तेबे गुरुदेव चाहिए निहाती आम गुरु परंपरा रे भितर जेतिकी साधना अछि, जो साधना रे हाथ माइले सेटा सिद्ध हबार चांसटा बढ़ी जाए तथा एक्सप्लोर करी हुए साधना गुड़ी को। लोक गुरु दीक्षा न नहीं किंबा याडू साडू लोक ठारू गुरु दीक्षा नहीं जाती, जी कि निजे अप्सरा साधना करी नथव, अप्सरा साधना बाबद को किसी जानी नथव, कि गंधर्व कन्या साधना बाबद को किसी जानी नथव, जखिणी साधना बाबद को किसी जानी नथव, से भलिया लोकंक ठारू जदि आपण दीक्षा नेबे तेबे कस्मिन काले से साधना सफल होबार नाही। किछि लोक एमिति भी थांती से तांको जीवन रे जे कोनोसी छोट रु छोट साधना रे मध्य हाथ मारंतु तथापि सफलता मिले नाही कि सिद्धि मिले नाही। तार कारण कोन देखिबे, जदि कुंडली रे कहार केमद्रुम दोष थाए देखिबे तांको सहज रे साधना रे सिद्धि मिले नाही। केमद्रुम दोष जहार थाए कुंडली रे तांको साधना रे सिद्धि मिले नाही। ये गला गोटाए। आउ गोटे कोन, जदि कुंडली रे प्रेत दोष थाए, पितृदोष थाए, साधना रे सिद्धि तो मिलिबो निहाती किंतु बहुत लेट रे। जदि किसी क्रूर ग्रहंकर दशा चली थव, विपरीत ग्रह दशा चली थव, से भलिया क्षेत्र रे मध्य साधना रे सिद्धि मिली पारे नाही। तेबे कोन एमिति किछि विद्या अछि जहार प्रयोग करकरी आमे जे कोनोसी साधना
ଯେକୌଣସି ସାଧନା ହେଉ ତାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବା। ତେଣିକି ସେ ସାଧନା ଆମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲେଖା ଥାଉ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁକା ଅଥବା ନ ଲେଖା ଥାଉ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍? ଆମେ ଏମିତି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା ଥବା ଦରକାର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଗନ୍ଧର୍ବ କନ୍ୟା, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗନ୍ଧର୍ବ କନ୍ୟାଙ୍କର ସାଧନା ଅଛି, ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କର ସାଧନା ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଅପ୍ସରା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ଅଛି, 16 ନାୟିକା ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ଅଛି, 64 ଯୋଗିନୀ ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ବିଦ୍ୟା ଅଛି, 10 ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କର ସାଧନା ବିଦ୍ୟା ଅଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଯକ୍ଷିଣୀମାନଙ୍କର ସାଧନା ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଯକ୍ଷରାଜ କୁବେରଙ୍କର ସାଧନା ଅଛି, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼ ସାଧନା ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଧନା, ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଧନା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଧନା, ସୁବର୍ଣ୍ଣଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଧନା, ଅଘୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଧନା, ଅଘୋରେଶ୍ୱରୀ ସାଧନା, ମହାଭୈରବୀ ସାଧନା, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସାଧନା ଅଛି, ନାରାୟଣ ସାଧନା, ଶିବ ସାଧନା, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସାଧନା ଅଛି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ସାଧନା ଆମ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି। ତ ଯେତିକି ସାଧନା ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିକରି ସେ ସାଧନାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ହୁଏତ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ ଯଦି ଗୁରୁ ଚାହିଁବେ। ଗୁରୁ କେମିତି ଚାହିଁବେ? ଆମେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା। ତାପରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଧରାଯାଉ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧନାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ ସାଧନା ବାବଦକୁ। ଗୁରୁ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସାଧନାର ପୁନଃ ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ, ପୁନଃ ଶକ୍ତିପାତ ଦେବେ। ତାପରେ ସେ ସାଧନା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥାଉ ସିଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଅଥବା ନଥାଉ, ହେବାର ଚାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କାମ କରିବ। ଧରି ନିଆଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ହେଇନାହିଁ, ତେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏଇଟା କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ 40% ପାଖାପାଖି କାମ କରିବ। ମୋର ଯେତିକି ଅନୁମାନ 40% ପାଖାପାଖି ନିହାତି କାମ କରିବ ଏଇଟା। ତେଣିକି ଆପଣ ଅପ୍ସରା ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମିଳୁନାହିଁ କିଛି ଅନୁଭୂତି, ଏଇ ସାଧନାଟା ପ୍ରଥମେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅପ୍ସରା ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଦେଖିବେ ଅନୁଭୂତି ମିଳିଯିବ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଆମ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାକୁ। ଏ ବିଦ୍ୟାଟା କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ୟା ପାଇଁକା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ହୋଲିର ରାତି। ହୋଲିର ରାତିଠାରୁ ଏଇ ସାଧନାଟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଯଦି ହୋଲିର ରାତି ନାହିଁ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଠାରୁ ଏଇ ସାଧନାଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ୟା ପାଇଁକା 3ଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା, ନଚେତ ସ୍ଫଟିକ ମାଳା, ନଚେତ ଧଳା ହକିକ ମାଳା। 3ଟାକ ମାଳା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଫଟୋ ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଦରକାର। ଏତିକି, ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ହିଁ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ହେଇଯାଇଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଆ, କଣ୍ଡିସନ୍ ଏଇଆ କି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ। 5 ଲକ୍ଷ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିସାରିବା ପରେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଫଟକିନା କାମ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା, ତୁରନ୍ତ କାମ କରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ହେଇନି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଏଇଟା ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ସେଟାକୁ ଜପ କରିପାରିବେ 108 ଥର। ଯେବେ ଏଇ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବସିବେ, ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବସିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆସନର ରଙ୍ଗର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଷେଧତା ନାହିଁ। ନାଲି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କଳା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଧଳା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ହଳଦିଆ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍। ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାହା ଚାହିଁବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ର ମାଳାଟାକୁ ଧରିକିରି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଫଟୋ ଥବ, ଗୋଟାଏ ଦୀପ ଲାଗିଥିବ, ରାଶି ତେଲର ଦୀପ। ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହେବ।
ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ମାଳା ଜପ ହେବ। ତାପରେ ଏଇ ମାଳାଟାକୁ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ 101 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଯଦି ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ସାଧନା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ, ଯଦି ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ, ତେବେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ 21 ଦିନ, 41 ଦିନ, 11 ଦିନ ଜପ କରିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ? ଓମ୍ ଜ୍ୱାଳିକେ ଜ୍ୱଳ ସର୍ବ ପାପ ଦୋଷ ହର ହର ସର୍ବ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାୟ ସିଦ୍ଧୟେ ନମଃ। ମନ୍ତ୍ର ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଓମ୍ ଜ୍ୱାଳିକେ ଜ୍ୱଳ ସର୍ବ ପାପ ଦୋଷ ହର ହର ସର୍ବ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାୟ ସିଦ୍ଧୟେ ନମଃ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି, ଓମ୍ ଜ୍ୱାଳିକେ ଜ୍ୱଳ ସର୍ବ ପାପ ଦୋଷ ହର ହର ସର୍ବ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାୟ ସିଦ୍ଧୟେ ନମଃ। ଇଏ ହେଲା ମନ୍ତ୍ର। এই ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସାଧନା ବିଧି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସାଧନା ହିସାବରେ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତେବେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣ ସକାଳେ ଗୋଟେ ମାଳା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, କ'ଣ ଏଇ ସାଧନା କ'ଣ କରେ, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଯାହା କିଛି ପାପ ଅଛି, ଜଘନ୍ୟରୁ ଜଘନ୍ୟ ପାପ ଅଛି, ଜଘନ୍ୟ ଦୋଷ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିକିରି ଚାଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହେଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମଟା ବହୁତ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବାଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ? କାରଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପ, ପୂର୍ବଜନ୍ମର କୁକର୍ମ, ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଦୋଷ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଦୋଷ ତା'ର ଭୋଗାଭୋଗ ହେଲେ ହିଁ ସେଇଟା କଟିବ। ତେଣୁ ତା'ର ଭୋଗାଭୋଗଟା 100% ନ ହେଇକରି ଯଦି 80% କି 70% ମଧ୍ୟ ଭୋଗାଭୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରେଇବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ଲି କରେଇବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଏଇ ସାଧନା କରିବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ସବୁ ପଟିଆ ସମସ୍ୟା ଘେରି ଯାଉଛି। ଜାଣିବେ କି ମନ୍ତ୍ରଟା ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଖଣ୍ଡନ କରିକିରି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ସାଧନାଟାକୁ ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ମାଳା ଲେଖାଏଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 3 ମାଳା କି 2 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ 3 ମାସ ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଧନାରେ ହାତ ଦେବେ, ସେ ସାଧନାରେ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ତେଣିକି ସେ ସାଧନା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଥାଉ ଅଥବା ନଥାଉ, ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହି ସାଧନା କରିସାରିବା ପରେ ନିହାତି ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଧନା ପାଇଁକା ବସିବେ, ସେ ସାଧନା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଗୋଟାଏ ମାଳା ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ସେ ସାଧନାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ସିଦ୍ଧି ମିଳିବାକୁ ଲାଗେ। ଯେମିତିଆ ପ୍ରକାର ଜଘନ୍ୟ ଦୋଷ ଥାଉ, ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ନ ହେଉଥାଉ କୁଣ୍ଡଳୀରେ, ଇଏ ସେ ସବୁକୁ କାଟିଦିଏ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପ ତାପ ସବୁ ନାଶ କରିଦିଏ। ଦୋଷ ଯେତେ ଅଛି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତାକୁ ବି ଏଇଟା ନାଶ କରିଦିଏ। ତେଣିକି ସେ ପିତୃଦୋଷ ହେଉ, ପ୍ରେତ ଦୋଷ ହେଉ, ଦରିଦ୍ର ଦୋଷ ହେଉ, ଅସିଦ୍ଧି ଦୋଷ ହେଉ, ବିଷକନ୍ୟା ଦୋଷ ହେଉ କିମ୍ବା ବୈରାଗ୍ୟ ଦୋଷ ହେଉ, ଯେମିତିଆ ପ୍ରକାରର ଦୋଷ ହେଇଥାଉ, ଅଭିଶାପ ହେଇଥାଉ, ଇଏ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁକା ସାମର୍ଥ୍ୟଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏ ସାଧନାରେ ଏତେ ବି କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧାରଣ ବିଧିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା, ନଚେତ ସ୍ଫଟିକ ମାଳା, ନଚେତ ଧଳା ହକିକ ମାଳା ଦରକାର। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦରକାର, ଗୋଟାଏ ଦୀପ ଦରକାର। ଏଇ 3ଟା ହିଁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ସାଧନା। এই ସାଧନାଟାକୁ କରିକିରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ଏଥିରେ ମିଳେ। ମାନୁଛି ପ୍ରଥମେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ପାପ ତାପ ଖଣ୍ଡନ ହେଉଛି ଭୋଗାଭୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପିଡ଼ଲି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ କିନା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। କିନ୍ତୁ 3 ମାସ ପରେ ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ସ୍ଥିତି ନର୍ମାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ବୁଜିକିରି କାଠେଇ ଯିବେ। ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ସଂସାର ଭାସିଯାଉ,
ପୃଥିବୀ ଓଲଟି ଯାଉ କାଠେଇ ଦେବେ 3 ମାସ, ଯାହା ହେଉଛି 3 ମାସ ପରେ ଦେଖିବା। ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପୁରେଇବେନି ଏ ସାଧନା କରୁଥିବା ସମୟରେ। ଜିନିଷ ଆସିବ ଯିବ, ବୁଝିଲେ କି? 3 ମାସ ପରେ ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧନାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର, ୟାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବୋଧହୁଏ ଏହି ସାଧନାଟାକୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକେଇଥିବି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଟିକେ ବିଧିବିଧାନ ଅଲଗା ଥିଲା। ଆଉ ଆଜିର ବିଧିବିଧାନ ଟିକେ ଅଲଗା, କାହିଁକିନା ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଏଇ ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି।